payment in 90 days. In 90 days. The invoice is $1,24,000. Invoice value. Presently, the exchange rate is 5.7 franc to the dollar. Okay, French franc to dollar 5.70. If the dollar were to strengthen, appreciation that will be multiplied with the numerator value. Per 5.70 into 1.05 putting. Okay, the value being 5.985 French franc per dollar. By the end of 90 days, what should be the transaction gain or loss in French franc? Okay, so at the zeroth period, dollar 1,24,000 இருக்கு. அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் French franc எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க currently 5.70. Okay, 5.7 per dollar. Yeah, then French franc value being 7,06,800. But after 90 days original settlement ஆகுது, அன்னைக்கு அந்த $1,24,000 எவ்வளோ வரும்? By the time the conversion rate is now this way, French franc 5.985 per dollar. Now you'll be getting 7,42,140. ஸோ அப்போ நீங்கள் 90 days கிரெடிட் கொடுத்ததுனால French franc வீக்கர் ஆயிடுச்சு, டாலர் ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிடுது. நீங்கள் எந்த டாலர் நீங்கள் என்ன கரன்சி வாங்குறீங்களோ அது வேல்யூபிளாக மாறிடுது. அப்போ in terms of your home currency, which is the weaker one, you are getting more value. Almost 35,340 French franc, you are getting more. Profit or loss. So here it is being profit. Clear? Good. If it were to weaken by 5%, what would happen? Make gain or loss calculation in French franc. Weaker அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ஆயிடும்? 5.70 is the current rate. Numeratorல அந்த வேல்யூ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். Then the value be 5.415. இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா previous classல பார்த்துட்டோம். Strengthen or weakening அப்படின்னு சொன்னாக்க the strengthen value is adjusted in the numerator. எந்த கரன்சி பத்தி பேசுறோமோ weakening strengthening அப்படின்ட்டு அது denominatorல இருக்கும். ஸோ இப்போ பிஃபோர் ரேட் French franc 7,06,800. ஆஃப்டர் ரேட் வரும்போது $1,24,000 multiplied by that time rate 5.415. How much will you be getting now? French franc 6,71,460. The difference between these two French franc 35,340 loss. This is loss. Clear? Now let's move on to the next one. So appreciation depreciation concept over.
Now we are going to deal with the forward rates along with the swap points. Okay, see, appreciation depreciation is nothing but இது strengthening, இது weakening. appreciation அப்படின்னா strengthening, depreciation அப்படின்னா weakening. அப்ப rupees by dollar இருக்கு, 50 bar $1 இருக்கு. If dollar appreciates by 10% ன்னு சொன்னால் 50 into 1.1 55 by 1 மாறிடும். அதுவே டாலர் depreciates சொன்னால் 10% சொன்னால் நியூமரேட்டர்ல 1 minus 0.1, அதாவது 90% will be taken. So 45 by 1 ஆக இருக்கும். This is depreciation, this is appreciation. What about this rate, sir? This is spot at 0th period. இது spot by end of 90th date or 1 year இருக்கலாம். ரெண்டுமே spot rate. But forward rate என்ன? Forward rate என்ன? Rupees by dollar. 50 rupees per dollar இருக்கு. Then this is spot. உங்களுக்கு 90 days பிறகு வேணும். So you want to know what about the forward rate by the end of 90 days. Okay. நீங்க ஒன்று இம்போர்ட் பண்ணீங்க, இன்னைக்கு வந்து ஒரு $50 இருக்கு. செல்லர் என்ன சொல்றாரு, சார் 3 மாசம் டைம் எடுத்துங்க, 90 days பிறகு கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டார். 90 days பிறகு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டேட்ல இருக்க கன்வர்ஷன் ரேட் வந்து என்ன ஆகும்னு தெரியாது. 50 பதில் 60 17 போயிடுச்சுன்னா ஸ்டேட் பே 70 rupees only. ஸோ $1 கொடுத்தா போதும் சார், 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் கொடுங்கன்னா இன்னைக்கு 50 rupees கொடுத்தா போதும், 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் $1 70 போயிடுச்சுன்னா you have to pay 70 rupees. It's a loss. Is that clear? Any doubts here? அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can enter into the hedging concept, அதாவது forward contract enter பண்ணலாம். இங்கே ஃபியூச்சர்ஸ்ங்கிற டேர்ம் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணும், பிகாஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் டைலர் மேட். ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெடிமேட். ஓகே, லாட் சைஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க, இங்கே அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் ஈஸிலி. ஓகே, 90. அப்போ 90 டேஸில் என்ன ரேட் போகணும்னு தெரியாது. தேர் மே பி சான்சஸ் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் டாலர். அது பதில் நீங்கள் என்ன போய் பேங்க்கில் போயிட்டு, சார் எனக்கு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் டாலர் வேணும் சார், அப்படியா இன்றைக்கே புக் பண்ணி வச்சுருங்க சார், ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருங்க சார். உடனே பேங்க் என்ன சொல்லுவார், 3 மாதமா சார், $50 ஒரு டாலர் வருது, நான் அது பேங்க்கில் வெளியில் வாங்கி கொடுத்துறேன். அப்போ 12% per annum இன்ட்ரெஸ்ட்டு 3 மந்த்ஸுக்கு கேட்குறீங்கன்னா 3 மந்த்ஸுக்கு எவ்வளோ வருது, ₹1.50. அவர் என்ன சொல்லுவார், சார் 52 rupees கொடுங்க சார் அப்படின்றார். ஸோ நீங்கள் கேட்டோன்னா பேங்க் என்ன செய்கிறார், உங்களுக்காக இன்றைக்கே வாங்கி வச்சிடுறார். அது வாங்கி இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறதுக்கு ஆகிற செலவு உங்கள்கிட்ட வாங்கிடுவார், 2 rupees போட்டு. nth பீரியடில் நீங்கள் போய்ட்டு $1 வேணும்னு சொன்னால் 52 rupees கொடுப்பார். இஸ் தட் ஓகே? திஸ் இஸ் கால் ஸ்பாட் ரேட், திஸ் இஸ் கால் ஃபார்வர்ட் ரேட். இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்லையே, 2 rupees. திஸ் இஸ் கால் ப்ரீமியம். இங்கே யூஸ் பண்ண டேர்ம் வந்து அப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷனுங்க, இங்கே யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் வந்து ப்ரீமியம். அதுவே உல்டாவை யோசிக்கலாம், rupees by dollar 50 by 1, 3 மாதத்துக்கு அப்புறமா $48 கொடுத்தா போதும் சார் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ ஸ்பாட் ரேட் வந்து $1.50 இருக்கு. ஃபியூச்சர் ரேட் பை த எண்ட் ஆஃப் 90th டேட் அப்படி சொன்னாக்க 48 rupees. அப்போ இது வந்து எதில் இருக்குது, டிஸ்கவுண்ட்டில் இருக்குது. ப்ரீமியமில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டிஸ்கவுண்ட்டில் கூட கரன்சி இருக்கலாம். ஷேரும் அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் ப்ரீமியமில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டிஸ்கவுண்ட்லேயும் இருக்கலாம். ஓகே, நவ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பாட் அண்ட் ஃபியூச்சர், ஸ்பாட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃபியூச்சர், இது ரெண்டை பற்றி பார்க்கும்போது அதிகமாச்சுன்னா ப்ரீமியம் சொல்லுவோம் ஃபியூச்சரில், கரண்ட் ரேட் கம்மியாச்சுன்னா அது பேர் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்பாட் ரேட் 90 days ஆர் 1 year பிறகு இருக்கிற ஸ்பாட் ரேட்டோட கம்பேர் பண்ணால் அதிகமாகிடுது கரன்சியோட வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ரிசியேஷன், ரிவர்ஸ் நடந்தால் டெப்ரிசியேஷன்.
அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஸ்பாட் மார்க்கெட்டுக்கும் ஃபார்வர்ட் மார்க்கெட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தட் வில் பி டேர்ம்ட் அஸ் ப்ரீமியம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். ப்ரீமியம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். நான் இதே சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் அபவுட் த ப்ரீமியம் இன் இயர்ஸ் ஆர் 52 minus 50 2 rupees premium for 50 for 90 days. அப்போ 1 இயருக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 360 divided by 90 போடுங்க. ஓகே, 16% will be your answer. ரிவர்ஸில் நடந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடலாம், அது பேர் டிஸ்கவுண்ட். ஸோ ஃபார்வர்ட் ப்ரீமியம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ், அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் டிஸ்கவுண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் யூ கேன் calculate. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் explained here. So forward rates nothing but simply current rateக்கும் forward rateக்கும் இன்னைக்கு உள்ள ரேட்டை பார்க்கணும். today's value for spot as well as forward. Now you have the bid and ask, right? You may now have bid and ask. Bid and askல பார்த்தீங்கன்னா rupee by dollar 55.50 per dollar எப்ப ஸ்பாட்ல. ஃபார்வர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ப்ரீ டைம் that value being 55.75 per dollar. இது எப்படி நீங்க யூஸ்வலா கோட் பண்ணுவீங்க? 55.50/75 அப்படின்னு தானே கோட் பண்ணுவீங்க. That's how you can quote. Clear? Sorry, this is spot rate. Bid and ask. What about the forward rate, sir? Forward rate என்ன சொல்றாங்கன்னா rupee by dollar. The bid rate for forward being 56. Okay, and ask rate being 56.25. இதுவே எப்படி யோசிங்க, கரண்ட் ரேட்டை கண்டு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, ருபீஸ் பை டாலர் 55.5 பதிலாக 55 குறைஞ்சிருச்சு. அண்ட் ஆஸ்க் ரேட் பீங் 55.25 குறைஞ்சிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இது டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். திஸ் இஸ் டிஸ்கவுண்டட், திஸ் இஸ் பிரீமியம். இஸ் தட் ஓகே? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். கரண்ட் ஸ்பாட் ரேட்டுக்கும் ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற ஸ்பாட் ரேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா அப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன். என்னைக்கு நம்ம பிளான் பண்றோமோ அந்த டேட்ல ஸ்பாட் ரேட்டுக்கும் அதே சமயத்தில் அதே டேட்ல ஒரு 90 days எக்ஸ்பைரி ஆகக்கூடிய ஃபார்வர்ட் ரேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா அது பேர் பிரீமியம் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். Now, what is called swap points, sir? What is called swap points? இப்போ ஸ்பாட் ரேட் பீங் 55.50 / 55.75.
ஃபார்வர்ட் ரேட்ல பிட் அண்ட் ஆஸ்க் எப்படி இருக்குன்னா 56/56.25 இருக்கு. இப்போ ரெண்டும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 0.50 0.50. இதுக்கு பேர் ஸ்வாப் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது பேர் ஸ்வாப் பாயிண்ட்ஸ். இதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பார்க்க வேண்டாம், பட் இதுதான் ஸ்வாப் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுதா போதுமானது. Let's get back to this one. Which of the two currencies is at premium or at discount? Premiumல இருக்கா டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கா? Premium or discount சொன்னாலே you are comparing between spot and forward. Appreciation and depreciation இருந்தால் ஆக இருந்தால் spot today, spot ஒரு 1 year later, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா அது பேர் appreciation depreciation. இந்த இடத்துல டேட்டா ஸ்வாப் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 1. Spot rate being rupee by dollar, spot rate being 42.56 by 1 is to 42.58 by 1. Swap points வந்து 120 126 இருந்தால் என்ன மாதிரி இருக்கு? ட்ரெண்ட் இன்க்ரீசிங்ல இருக்கு. If it is being increasing, then forward will be at premium. Forward will be at premium. இந்த செகண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அதுவே நம்ம கம்மியா இருக்கு. கம்மியாச்சு அப்படி சொன்னாக்க forward will be at discount பேர். பிரீமியமா இருந்தால் forward எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படி சொன்னாக்க forward calculation, right? Now, forward is equal to spot plus premium. Discount இருந்தால் forward is equal to spot minus discount. அவ்வளவுதான். Now I am going to calculate the premium case. Swap points given 120. You have to add that 120 with this. If I add 120 with this, the value being okay 43.76 bit rate and 42.58 ஓட நீங்க இதை ஆட் பண்ணிக்கணும். So I am adding 120. Here I am adding 126. Bit rate, ask rate வரும்போது 42.58 plus 1.26. 1.26 add பண்ணீங்கன்னா 43.84. But when it comes to the second question, the same, but another. In the swap points வந்து decrease orderல இருக்கு. As it is being the decreasing order, forward should be discountல இருக்கணும். Discountல forward price எப்படி இருக்கும்? இது forward price. இது premiumல forward price. So அப்ப வரும்போது 126 should be subtracted. 120 should be subtracted. அப்ப 42.56 இருந்து 126 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா forward rate being 41.30 per dollar and 42.58 இருந்து 120 நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா the value being 41.38 per dollar. This is called appreciation. This is called premium. This is called discount. This is forward rate. Forward rate. Is that okay? Come on, make a note of it. Yeah, correct. 126 ன்னு சொன்னால் by default இந்த 0.56 க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எப்பவுமே 126 ன்னு சொன்னால் ஓகே, அது 1.26 அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். யா கரெக்ட். இப்போ ஆர்பிஐல ரேட்ல எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது 1 பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. 1 பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது 0.01% மீன் பண்ணுது. 25 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 0.25% இன்ட்ரெஸ்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அர்த்தம். ஓகே,
see 25 basis point is in percentage போடும்போது எவ்வளவு வருது 0.25 clear RB எப்போதுமே rate of interest increase ஆகுது decrease ஆகுதுன்னா basis points அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய rate of interest என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Come on, finish up question number 14. Over. Yeah. Take your own time and get me the answer for the question number 15. Come on. Just do yes. பார்த்தீங்கன்னா the value increases by 0 2 இந்த மாதிரி போடுங்க. லாஸ்ட் 2 digits மட்டும் போடலாம். இங்க வரும்போது 06. இது இன்கிரிமெண்ட்ல இருந்தால் இது வந்து என்ன மெத்தட்ல இருக்கு? பிரீமியம்ல இருக்கு. ஸோ டுடே கட்லியும் டுமாரோ அதிகமாச்சுன்னா பிரீமியம், அதோடைய ஸ்ப்ரெட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, பிடாஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட், தட் வில் பி இன் இன்க்ரிமெண்டல். அதே மாதிரி ஸ்பாட்டுக்கும் 3 monthsக்கும் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 31லேருந்து 48 அப்படின்னு சொன்னாக்க 17 ஹியர் பீங் இல்லை ஃப்ராக்ஷனில் போடக்கூடாது, ஃப்ராக்ஷனில் ஆன்சர் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே குட். லாஸ்ட் 2 digit நம்பர் மட்டும் சொன்னால் போதுமானது. 63 minus 36 27 will be the value. எதில் இருக்கு? ப்ரீமியம்ல இருக்கு. அதே மாதிரி இதில் ஸ்பாட்டுக்கும் 1 monthக்கு பிறகும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ குறையுது அப்படின்னா இது டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ குறையுது? 5850 minus 5650, 200 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5875 minus 5680, 195 நெகட்டிவ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், டிஸ்கவுண்டாக இருந்தால் இந்த ஸ்வாப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிக்ரிமெண்டலில் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்பாட்டுக்கும் 3 monthsக்கும் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 650 நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ 5875 minus 5230, 645 இருக்கு. இதுவும் டிக்ரீஸ்ல இருக்கு. டிக்ரீஸ்ல இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். The last one, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 month லேட்டர் வேல்யூ அதிகமாகுது 05, இங்கே வரும்போது 08, இன்க்ரிமெண்டரில் இருக்கு. அப்போ இது ப்ரீமியம். ஸ்பாட்டுக்கும் 3 monthsக்கும் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 05 குறையுது, 08 குறையுது. அப்போ டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கு. அண்ட் யூ நோ தட் த ப்ரீமியம் பீங் டிக்ரிமெண்டல். த ப்ரீமியம் பீங் டிக்ரிமெண்டல். Is that okay? Check the answers. Last on the 10, okay, this is 10. Okay, thank you. 10 and 8. So decremental இருக்கு, அதனால decrease. அந்த swap points உடைய ஆர்டரை பார்த்து you can decide whether the future being at premium or discount. Future பதிலா forward அப்படிங்கிற term யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Premium or discount.
Now, let's move on to the next one. The spot rate of Kuwaiti dinar is 159.24 and 3 months forward rate is this much. அப்போ 3 months பிறகு ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா இது எதில் இருக்கு? ப்ரீமியமில் இருக்கு. And you have to find out the premium percentage. 162.72 மாறி இருக்கு from 159.24 from the base 159.24. This is what about the premium percentage. But this is for 3 months. அப்போ 1 year எவ்வளோ வரும்? into 12/3 மாற்றிங்க 4 times. 4 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். Okay. Premium or discount percentage is equal to forward rate minus spot rate divided by spot rate into convert that to the year divided by number of months for that particular forward premium. So இந்த மாதிரி ஃபார்முலா மாதிரி எழுதிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும். 162.72 minus 159.24 divided by 159.24 into 4 times. So you can represent that in percentage also. If you represent in percentage, the value being 8.74 percentage. 8.74 percentage. Now the question is, also ascertain the percentage premium or discount of rupee related to dinar. Rupee, okay. So you know that from this it is very clear. And the Kuwaiti dinar is at a premium. Kuwaiti dinar is at a premium சொன்னால் rupee should be at discountல இருக்கும். அப்போ இது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க 8.74% சொன்னால் இது டிஸ்கவுண்டாக தானே இருக்கணும். இது எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. Now நீங்கள் இன்வெர்ஸ் பண்ணுங்க. ருபீஸ் பை குவைத்தி தினார் பதிலாக குவைத்தி தினார் பை ருபீஸாக மாற்றுங்க. அப்போ திஸ் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி ஷிஃப்டட் டு குவைத்தி தினார். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? 1 divided by 159.24. This value being 0.00628 per rupee. அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்பாட் ரேட். ஃபார்வர்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் மந்தோட ரேட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 0.00615 divided by 1. Now premium or discount percentage. Okay, we are now taking the rupee as a foreign currency. Rupee or foreign currency as foreign currency. இங்கே வரும்போது குவைத்தி தினார். அப்போ 0.00615 later on value, future value or forward value minus spot rate 0.00628 divided by spot rate being 0.00628 in percentage. Minus the value வருது. But of course this is for 9 months. Sorry, 3 months of full year into 12/3 போடுங்க in percentage. The ultimate value being 8.28 நெகட்டிவ்ல இருக்கு. அப்படின்னு அர்த்தம் டிஸ்கவுண்ட். Sorry. Denominator as future rate. இல்ல இல்ல, அதாவது 100 rupees இருக்கு, 110 மாறிடுச்சு. ஓகே, 110 rupees மாறிடுச்சுன்னா what is the increase? What is the increase?
10 rupees is the increase, right? Yeah. 10 rupees increase எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? 110 minus 100 தானே இப்போ 10 rupees increase. 110 அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் ரேட், 100 அப்படிங்கிறது ஸ்பாட் ரேட். அதான் இங்கே ஃபார்முலாவை போட்டிருக்கு. கிளியர்? எஃப் மைனஸ் எஸ் காரணம் இன்னைக்கு இருக்கிற அமௌண்ட் நாளைக்கு என்ன வரும்? 100 ரூபாய் இருக்கிறது 110 மாறிடுச்சுன்னா 10 rupees is the increase will be the numerator value. அதான் எஃப் மைனஸ் எஸ். ஆனால் பேஸ் எந்த இதுல இருந்து பார்க்கணும்? கரண்ட் ரேட்ல இருந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ 10 rupees increase is nothing but 10% increase. ஸோ பட் டினாமினேட்டர்ல பேஸ் ரேட் பீங் த ஸ்பாட் ரேட். நம்ம என்ன கலோக்கியலா பேசுறோமோ அதை ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல். Now let's move on to the next one. Cross rates. Cross rates. Cross rate அப்படிங்கிறது getting the exchange rate between two currencies using the third currency. For example, நமக்கு ஒரு கோட் கொடுத்திருக்காங்க. கோட் number 1 is all about rupee by dollar. Okay, 50 is the spot rate and bid rate, and 51 is the future ask rate. Bid rate and ask rate. Second quote is also given. Rupee by sterling, 75 per rupee, per sterling, 76 per sterling. இப்போ திடீர்னு கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபைண்ட் அவுட் த ரேட் பிட்வீன் ஸ்டெர்லிங் பை டாலர் அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? ஸ்டெர்லிங் பை டாலர் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இந்த கிராஸ் ரேட் கேல்குலேஷன்ஸ் கட்டாயம் எக்ஸாமுக்கு வரும். இல்லை காம்ப்ரிஹென்சிவ் சம்ஸ் வரும்போது கிராஸ் ரேட்ஸை நம்ம டிஃபால்ட் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும். ஒன் ஆஃப் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான். அதனால் இது இல்லாமல் போக முடியாது. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ டைரக்ட் கோட்னா என்ன, இன்டைரக்ட் கோட்னா என்ன, அப்ரிசியேஷன் என்ன, டெப்ரிசியேஷன் என்ன, அதே சமயத்தில் ப்ரீமியம் என்ன, டிஸ்கவுண்ட் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இஸ் தட் ஓகே? இப்போ வந்து அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஃபார்வர்ட் மீன்ஸ் கிராஸ் ரேட்ஸ். இப்படி இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் கொடுக்குறேன். ஓகே, கிராஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஸ்டெர்லிங் இருக்கு இல்லையா, அது எந்த கரன்சியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறானோ அது டினாமினேட்டரில் போடுங்க. அதே கரன்சி திரும்ப நியூமரேட்டரில் போடுங்க. அந்த காமன் கரன்சி வேற எந்த கரன்சியோட லிங்க் இருக்கோ அப்படியே போட்டுட்டே போனீங்கன்னா இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகிட்டே வந்துச்சுன்னா அல்டிமேட்டாக நமக்கு இதுதான் கிடைக்கும். அதாவது ரெண்டு கரன்சி இருக்கு, டூ கரன்சிஸ். ஓகே, கரன்சி 1 டிவைடட் பை எது காமன் கரன்சி, இந்த காமன் கரன்சி டிவைடட் பை கரன்சி நம்பர் 2. கரன்சி நம்பர் 2 அண்ட் வாட் அபவுட் த அனதர் ஒன். இப்படியே போட்டுட்டே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ரெண்டு கரன்சிக்குரிய வேல்யூ வேணுமோ அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிளியர்? ரெண்டு சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிற இது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட். அப்போ ஸ்டெர்லிங் பை டாலர்னு சொன்னால் காமன் கரன்சி இங்கே வந்து இதில் வந்து டாலர் இருக்குது, இதில் டாலர் இருக்குது, இதில் ஸ்டெர்லிங் இருக்குது. ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கிறது என்னது? ருபி. அப்போ இதுதான் காமன் கரன்சி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதை போடுறேன். எந்த கரன்சியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? காமன் கரன்சி ருபி. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணி ஆகணும்? டினாமினேட்டர் டாலர் இருந்தாகணும். அப்போ டாலர் மீன்ஸ் ருபி பை டாலர் போடுங்க, ருபி பை டாலர் போடுங்க. அப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸ்டெர்லிங் பை டாலர் கிடைச்சிடும் இல்லையா? ஸோ அவ்வளோதான் லாஜிக். என்ன வேணுமோ ஓகே. இப்போ டாலர் பை யூரோ கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? டாலர் பை யூரோ. எத்தனை காமன் கரன்சி வருதோ அத்தனை கரன்சியும் இங்கே இடையில போட்டுருவாங்க. கரன்சி 1, கரன்சி 1, கரன்சி 2, கரன்சி 2, கரன்சி 3, கரன்சி 3. அப்போ இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா 1 கேன்சல் ஆகிடும், 2 கேன்சல் ஆகிடும், 3 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் யூரோ கிடச்சிடும். அதே தான் லாஜிக். இங்கே நமக்கு ரெண்டு ரேட் இருக்குது, பிட் ரேட் அண்ட் ஆஸ்க் ரேட். பிட் ரேட் எடுத்துக்கிறேன். பிட் ரேட் எடுக்கும்போது நமக்கு டாலர் ஸ்டெர்லிங் பை டாலர் இருக்கா?
சரி ஸ்டெர்லிங் பை ருபீஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க ஸ்டெர்லிங் பை ருபீஸ் இல்லை உல்டாவா இருக்கு. உல்டாவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஆஸ்க் பிகம்ஸ் பிட் இல்லையா? அப்ப இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் 1/76 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அதே சமயத்தில் ருபீஸ் பை டாலர் இருக்கா? இருக்கு. அதோட பிட் எடுத்துட்டோம்னா that value being 50/1. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா இல்லையா? இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? பிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/ask ஆக மாறிடும். இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் இன்வெர்சிங் பிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 + ask. அப்ப நமக்கு இந்த நம்பர் இருக்கான்னு பாருங்க. ஸ்டெர்லிங் பை ருபீஸ் இருக்கா? ஸ்டெர்லிங் பை ருபீஸ் இல்லை. ஏன்னா இது உல்டாவா இருக்கு. உல்டாவா இருக்கும்போது இன்வெர்ஸ் பண்ணோம். இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது ஆஸ்க் அதை நீங்க இன்வெர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஆஸ்க் இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது 1/76. அதுக்கப்புறம் ருபி பை டாலர் இருக்கா? ஆமா, ருபி பை டாலர் அப்படியே இருக்கு. இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப நீங்க பிட் ரேட் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ 50/1. அதே மாதிரி ஆஸ்க் வரும்போது நமக்கு ஸ்டெர்லிங் பை ருபி இருக்கானா இன்வெர்ஸா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? பிட்டை இன்வெர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். பிட்டை இன்வெர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ 1/75. அடுத்தது ருபி பை டாலர் இருக்கானா இருக்கு. அப்ப அதோடைய ஆஸ்க் ரேட் என்னது? 51/1. அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ the final value being 50/76, this value being 0.6579. Here the value being 51/75, this value being 0.6800. அப்படின்னா 0.6579 and 0.6800. இதுதான் வந்து என்னது? கிராஸ் கரன்சி. கிராஸ் கரன்சி. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. இன்னொரு சம் நம்ம பார்க்கலாம். அது பார்த்துட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் தட் ஒன் ஆல்சோ parallelly. அதுக்கப்புறம் ரெடி சேர்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 18 பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த டைரக்ட் கிராஸ் கோட் ஆஃப் பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க் இன் இந்தியா. பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க் இன் இந்தியான்னு சொன்னால் ருபி பை பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்கை சொல்றாங்க. பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்கை சொல்றாங்க. இது என்னன்னு கேட்குறாங்க. இது என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? ருபி பை பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க், ருபி பை பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க். இதோட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? சம் ஐட்டம்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 4 ஐட்டம் இருக்கு பாருங்க. 4 ஐட்டம் இருக்குன்னா ஓகே, இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ருபி பை பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 4 ஐட்டம் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் கரன்சி, செகண்ட் கிராஸ் கரன்சி 1 2, தேர்ட் கிராஸ் கரன்சி, லாஸ்ட் கிராஸ் கரன்சில நமக்கு இப்படி வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருங்க. 4 டிஃபரெண்ட் கரன்சி வச்சு கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே, அவ்வளவுதான் லாஜிக். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ருபீஸ் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? டாலரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா ருபீஸ் பை டாலர். இப்ப இந்த டாலரை கேன்சல் பண்றதுக்கு டாலர் ஷுட் பி இந்த நியூமரேட்டர். அப்ப டாலர் இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஆஸ்திரேலியன் டாலரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப இந்த ஆஸ்திரேலியன் டாலர் நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு அதை நியூமரேட்டர்ல போடுங்க. அப்ப ஆஸ்திரேலியன் டாலர் இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு அது நியூமரேட்டர்ல போடுங்க. அது இதோட கனெக்ட் ஆகுது, பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்கோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ருபி பை பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க் டேரக்டா வந்துருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம செய்ய போறோம். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டு. அப்ப இந்த என்ன பேட்டர்ல இருக்கோ அதே பேட்டர்ல இருந்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்வெர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது பிட் பிகம்ஸ் ஆஸ்க். 1/ask is equal to bid. 1 + 1 divided by bid is equal to ask. So 1/bid is equal to ask as well as 1/ask is equal to bid. அது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அது நீங்க ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். Now I'm going to find out the bid rate. Okay, rupee by sterling bid rate கண்டுபிடிக்க போறேன். rupee by French franc bid rate calculate பண்ண போறேன். ரூபி பை டாலர் இருக்கா? இருக்கு. ரூபி பை டாலர் இருக்கு 44.08/1. ஓகே, கீழே இருக்கிற 1 போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் டாலர் பை ஆஸ்திரேலியன் டாலர் இருக்கா? ஆமா இருக்கு. டாலர் பை ஆஸ்திரேலியன் டாலர். அப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் 18.05 டிவைடட் பை 1 போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் இருக்கா? இல்ல, ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. ரிவர்ஸ்ல இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? ஆஸ்க ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பிட்டா மாறிடும். ஸோ 1 டிவைட் பை 0.4127 இன்வெர்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெர்லிங் பை ஃப்ராங்க் இருக்கா? ஆமா, அது கரெக்டா இருக்கு. அப்படின்னா நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம்? பிட் ரேட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 0.0996
what is the ultimate value here? What's the ultimate value? $191.84, right? Yeah, 191.84 வருது புக் ஆன்சர். ஃப்ராக்ஷன் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. அதே மாதிரி ஆஸ்க் ரேட் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஆஸ்க் ரேட் வரும்போது என்ன பண்ணி ஆகணும்? எல்லாத்துலயும் இருக்கிற ஆஸ்கன் எடுக்கிறேன். அப்ப ரூபி பை டாலர் கரெக்டா இருக்கு. அதோடைய ஆஸ்க் ரேட் எடுத்தோம்னா 44.08. ஓகே, இது 04 எப்படி மிஸ் பண்ணேன்னு தெரியல, சாரி. திஸ் இஸ் 0.4. ஓகே, கரெக்டா மார்க் பண்ணேன், ஆனா எடுத்துக்கும் போது தப்பா எடுத்துருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டாலர் பை ஆஸ்திரேலியன் டாலர் வரும்போது நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும்? அதோடைய ஆஸ்க் ரேட்டான 18.05 எடுத்துக்கணும். அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் வரும்போது இன்வெர்ஸ்ல இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? பிட்டை இன்வெர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். 1 டிவைட் பை 0.4119. அண்ட் அதே மாதிரி கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் அண்ட் பிரெஞ்ச் ஃப்ராங்க் கரெக்டாகவே இருக்கு அப்படின்னா டேட்டா ஆஸ்க் நீங்க எடுத்துக்கலாம். 0.0999. then the ultimate value here being 193.29. அப்ப நீங்க இப்படி போடலாம் 191.84/193.29. இதுதான் வேல்யூ. கிளியர்? மேக் நோட் ஆஃப் இட். Hmm. 18.8. Okay. I just stand corrected. 18.08. Okay. Thank you. Now we'll move on to the next one. எப்படி நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் ரேட்டுக்கும் ஸ்பாட் ரேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வச்சு ப்ராஃபிட்டை எடுக்கலாம்னு பார்த்தோமோ, அதேமாதிரி ஸ்பாட் மார்க்கெட் ரேட் இன் மார்க்கெட் 1, ஸ்பாட் ரேட் இன் மார்க்கெட் 2க்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்க ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தோமோ, இதெல்லாம் வந்து ஆர்பிட்ரேஜ். இது டைம் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆர்பிட்ரேஜ், இது பிளேஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆர்பிட்ரேஜ். டைம் அண்ட் பிளேஸ் ஆர்பிட்ரேஜ். இஸ் தட் ஓகே? அதே மாதிரி கரன்சி ஃபிளக்சுவேஷன் ரேட் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணலாம். தட் இஸ் வாட் அபவுட் தி ஆர்பிட்ரேஜ் ஹியர், கரன்சி ஆர்பிட்ரேஜ்.
டஷ்மார்க் ஸ்பாட் இதில் வந்து we have 2 point arbitrage and 3 point arbitrage. இந்த மாதிரியான கொஷின் கட்டாயமாக எக்ஸாமுக்கு ரெகுலராக வருது, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபார்வர்ட், எஸ்பெஷலி இன்டர்நேஷனல் எஃப்எம்ல we have the futures forward and also applying those things in hedging. அதுவும் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கு, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதில் அடிஷனல் சம்ஸ் வந்து பாஸ்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Dashmar spot rate was quoted at $640 in New York, and then the pound sterling was quoted at this rate. Okay. DM by okay. Dollar by DM. Yeah, 0.4 divided by 1 dash mark. அதே மாதிரி pound sterling was quoted. Dollar by pound sterling. Dollar by pound sterling. 1.8 இப்படி கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நியூயார்க்கில். Question number 1. If the pound is quoted in India 1.8 pound per pound, what would you do to profit from the situation? So இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு? இந்தியாவில் டாலர் பை பவுண்ட் 1.85, நியூயார்க்கில் எப்படி இருக்கு? டாலர் பை பவுண்ட் 1.8. Is that okay? அப்போ உங்களுக்கு டாலர் வந்து எங்க சீப்பரா இருக்கு? ஸோ நீங்கள் 1.8 கொடுத்தால் ஒரு ஸ்டெர்லிங் கிடைக்குது. இந்தியாவில் வந்து ஒன் ஸ்டெர்லிங் கொடுத்தால் $1.85 கிடைக்குது. அப்போ டாலர் ஸ்டெர்லிங் இஸ் காஸ்ட்லியர் வேர் இன் இந்தியா. இங்கே சீப்பரா இருக்கு. ஓகே, வாட் வுட் யூ டூ டு ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த சிச்சுவேஷன்? என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன பண்ணலாம்? இங்கே காஸ்ட்லியரா இருக்குன்னா இங்கே வந்து பை ஸ்டெர்லிங், இங்கே செல் ஸ்டெர்லிங். அப்படின்னா நீங்க 1.8 டாலர் கொடுத்து ஒரு ஸ்டெர்லிங் வாங்குவீங்க. இங்க வந்து அதே $1 ஸ்டெர்லிங்கை வித்தீங்கன்னா 1.85 உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டா மாறிடும். திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராஃபிட். கமாடிட்டி மாதிரி பாருங்கப்பா, ஸ்டெர்லிங்க கமாடிட்டி மாதிரி பாருங்க. இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெர்லிங் வந்து 1.85. நியூயார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெர்லிங் வந்து 1.8. அப்போ நீங்கள் $1.8 எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஸ்டெர்லிங் வாங்குங்க நியூயார்க்கில். அதை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து இந்தியா மார்க்கெட்டில் ஸ்டெர்லிங் விற்றீங்கன்னா $1.85 கிடைக்கும். கேஷுவலி யூ கேன் கெட் அரௌண்ட் $0.05 ப்ராஃபிட் ஃபார் எவ்வரி ஸ்டெர்லிங். ஒவ்வொரு ஸ்டெர்லிங்கும் நீங்கள் வாங்கி விற்க ஒவ்வொரு டேபிளும் வாங்கி விற்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அல்லது ஒவ்வொரு மொபைல் வாங்கி விற்க ஒவ்வொரு மொபைலும் வந்து நியூயார்க்கில் $1.8 அதை அங்கே வாங்கி இந்தியாவில் வந்து $1.85 விற்றீங்கன்னா 5 பைசா கெயினாக இருக்குது. This is called 2-point arbitrage. 2-point arbitrage. Is that clear? Now let's move on to the 3-point arbitrage case. We will move on to the 3-point arbitrage case. 3-point arbitrage case வரும்போது நமக்கு cross currency apply பண்ணுவீங்க. So you have to apply the cross currency. That's all. Right. Now, second question. What should you expect the price of the pound in terms of Dashmark? பவுண்டுக்கும் டஷ்மார்க்குக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் டஷ்மார்க் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ஹோம் கரன்சி. கொட்டேஷன் இஸ் ஃபார் த பவுண்ட், தட் ஷுட் பி த டினாமினேட்டர். ஸோ டஷ்மார்க் டிவைடட் பை ஸ்டெர்லிங், இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும்? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கிராஸ் கரன்சி. டஷ்மார்க்குக்கும் வேற என்ன கரன்சியோட கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டீடைல்ஸ் டாலரோட கொடுத்துருக்காங்க. டு எலிமினேட் த டாலர் ஷுட் பி த நியூமரேட்டர். அப்போ அந்த டாலர் இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, இட் இஸ் கனெக்டட் வித் தி பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டாலர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டஷ்மார்க் பை ஸ்டெர்லிங் கிடைக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டஷ்மார்க் பை டாலர் இருக்கானா இன்வெர்ஸில் இருக்குது. அப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா 1/0.4.
டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் இருக்கா? இருக்கு டைரக்டா. அப்போ 1.8. அப்போ டச்மார்க் பை ஸ்டெர்லிங் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1.8 டிவைட் பை 0.4 போட்டிங்கன்னா திஸ் வேல்யூ பி 4.5. 4.5 Dutchmark will be payable for every dollar, every sterling, every sterling. Third question: if the pound was quoted in French franc, Frankfurt at Dutchmark 4.4 pound, okay, இது வந்து ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்ல, இது நியூயார்க்ல. ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்ல எப்படி இருக்கு? டச்மார்க் பை ஸ்டெர்லிங் 4.4 per sterling இருக்கு. From this it is very clear, இங்கே ஸ்டெர்லிங் வந்து சீப்பரா இருக்கு. ஸ்டெர்லிங் சீப்பர் எங்க? ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்ல ஸ்டெர்லிங் இஸ் சீப்பர் அண்ட் நியூயார்க்ல அதே ஸ்டெர்லிங் வந்து காஸ்ட்லியரா இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இங்கே ஸ்டெர்லிங்கை வாங்குங்க, பை ஸ்டெர்லிங் ஹியர், செல் ஸ்டெர்லிங் ஹியர். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 4.4க்கு வாங்கி 4.5க்கு விற்பீங்க. யூஸ் டச்மார்க் 4.5 4.4 okay to buy one sterling and get Dutchmark is available by selling sterling 1 in another country. எங்கது? நியூயார்க்ல செய்யறது மூலமா. அப்ப இதுக்கு எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு? 4.5 வருது. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 0.1 இருக்கு இல்லையா? இட் இஸ் யுவர் ப்ராஃபிட். இப்ப நான் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. லாஜிக்கலா ஒர்க் அவுட் பண்றது. இதை முதல்ல காப்பி பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கலா ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒன்னு 2 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ், இன்னொன்னு வந்து 3 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ். திஸ் இஸ் 2 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ், திஸ் இஸ் 3 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ். ஓகே, கிராஸ் கரன்சி போட்டு போட்டீங்கன்னா அது பேர் 3 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ். அப்படி இல்லைன்னா அது பேர் 2 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ். டைரக்டா பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் 2 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ். இல்ல சார் கிராஸ் கரன்சி வச்சு கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 3 பாயிண்ட். இந்த 3 பாயிண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் இட் இஸ் ஓகே தென் மெசேஜ் மீ சோ தட் வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். கம் ஆன்.
Now 3-stage arbitration என்ன பண்ண போறேன்? எங்க சீப்பரா இருக்கு? ஸ்டெர்லிங் இஸ் சீப்பர் இன் Frankfurt. அப்படின்னா பை ஸ்டெர்லிங் 1 in Frankfurt. Is that okay? For that you are in need of Deutschmark 4.4 and உங்கள்ட்ட இப்ப என்ன இருக்கு? ஸ்டெர்லிங் இருக்கு. இந்த ஸ்டெர்லிங் போய் நியூயார்க் மார்க்கெட்ல டாலர் வாங்குங்க. பை டாலர் in New York. This one. அப்ப என்கிட்ட இப்ப எவ்வளவு இருக்கு? ஒரு ஸ்டெர்லிங் இருக்கு. அப்ப எனக்கு இத்தனை டாலர் கிடைக்கும்? $1.8 கிடைக்கும். I get $1.8. இப்ப அதே நியூயார்க்ல அந்த டாலரை வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? டஷ்மார்க் வாங்க போறேன். பை டஷ்மார்க் in New York using dollar. இங்க வந்து buy dollar in New York using sterling. Yeah. So அப்ப இங்க வாங்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? $0.4 required for every Dutchmark. அப்படின்னா உங்ககிட்ட $1.8 இருக்கு. அப்ப எத்தனை Dutchmark கிடைக்கும்? Do the cross multiplication. 1.8 divided by 0.4 போட்டீங்கன்னா 4.5 Dutchmark கிடைக்கும். You invested with 4.4 and ended with 4.5 அப்படி சொன்னாக்க 0.4 will be gain in terms of Dutchmark gain. ஸோ அந்த டேட்டா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் கிராஸ் கரன்சி வச்சுட்டு இது மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இதை ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது பேர் 3 பாயிண்ட் ஆர்பிட்ரேஜோட ப்ரெசன்டேஷன். பை இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்க. பை செல் கன்வெர்ட். இது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது இது நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிச்ச பிறகு கிடைச்சது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 0.1 is your profit. Is that clear? Yes. Make a note of it. Now let's move on to the next one. Is that okay? Message me. So we'll move on to the next one. Yeah. Determine if there is a spot arbitrage opportunity among each of the following two sets of spot rates. Next, show how an investor can take the advantage of it. If there is one, assume that the dollar is your home currency. உங்களுடைய ஹோம் கரன்சி என்னது? டாலர். அப்படி இது கொடுக்கலாம். நீங்க ஏதாவது ஒன்று நீங்க ஹோம் கரன்சி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். டாலர் being the home currency, okay, you are in probably assume being in US. But dollar by Dutchmark இருக்கு 0.554 divided by 1 இருக்கு. இதுக்கு நீங்க கிராஸ் கரன்சி ஒன்று கண்டுபிடிங்க. கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிக்கும் போது டாலர் பை எத்தனை இருக்கு இந்த ரெண்டை வச்சு கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா n is common in both this quotation. அப்ப டாலர் பை டஷ்மார்க் கண்டுபிடிக்கணும்.
கண்டுபிடிக்கும் போது டாலர் காமன் கரன்சி டினாமினேட்டர்ல போடுங்க. இங்க காமன் கரன்சி n இருக்கு இன்ட்டு n பை டாலர் சாரி டேஷ் மார்க் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட போகுது. அப்ப டாலர் பை n வந்து எவ்வளவு இருக்கு? டாலர் பை n டாலர் பை n இல்ல ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. ரிவர்ஸ்ல இருந்தால் நீங்க இன்வெர்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே 1 டிவைடட் பை 120 n by dash mark இருக்கு, அது டேட்டாவே அப்படியே இருக்கு. ஸோ 65 divided by 1. The final answer here being 65 divided by 120 போட்டிங்கன்னா the final answer being 0.5416 or 17. ஓகே அப்ப கிராஸ் கரன்சில டாலர் ஒரு டாலருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 0.5414 கிடைக்குது. இங்க வந்து இது 0.554 கிடைக்க வேண்டியது இருக்கு, பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதர்வைஸ் டேஷ் மார்க் இஸ் சீப்பர் ஹியர். இங்க வந்து டேஷ் மார்க் இஸ் காஸ்ட்லியர். ஓகே ஸோ அப்போ காஸ்ட்லியர்னு சொன்னால் நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஆஸ் யூ ஆர் இன் யூஎஸ் யூ ஹேவ் த டாலர். டாலர் வச்சிருக்கிறதுனால நீங்க டேஷ் மார்க் வாங்குறீங்க. ஸோ பை டேஷ் மார்க் யூசிங் $1. அப்ப எத்தனை டேஷ் மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு $1? அல்லது அதே நம்பர் வந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? 0.554 கொடுத்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 1 டேஷ் மார்க் கிடைக்குது. சரி இங்க காஸ்ட்லியரா இருக்கு, இங்க காஸ்ட்லியரா இருக்கு. எங்க பை பண்ணோம்? பை டேஷ் மார்க். ஓகே இது பார்ப்போம், இதை பார்ப்போம். ஓகே இங்க பார்க்கணும். பை டேஷ் மார்க் யூசிங் n. பை டேஷ் மார்க் யூசிங் n. n வேணும்னா முதல் டாலர் என்ன வேணும்? n வாங்கணும். நீங்க யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால உங்கள்ட்ட டாலர் தான் இருக்கு. இந்த டாலர் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன வாங்குங்க. இங்க தான் சீப்பர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வாங்குங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெய் வச்சு பை டேஷ் மார்க் செகண்ட். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய நாட்டுக்கு வந்துட்டு செல் டேஷ் மார்க் ஃபார் டாலர். ஸோ பை டேஷ் மார்க் யூசிங் டாலர், பை டேஷ் மார்க் சார் பை n using dollar, buy dash mark using n, sell dash mark to get dollar. Okay, you started with the dollar. Start with the dollar. $1 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். $1. அப்ப அந்த டாலர் வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? n வாங்குறீங்க. பை n யூசிங் டாலர். அப்ப $1 எத்தனை n கிடைக்குது? 120 n கிடைக்குது. Third step by dash mark by second step. Okay, by dash mark using உங்ககிட்ட இப்ப என்ன இருக்கு? n இருக்கு, அதை வச்சு வாங்குறீங்க. Okay, so n by dash mark being 65 by 1 இருக்கு. உங்ககிட்ட எத்தனை n இருக்கு? 120 இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு dash mark கிடைக்கும்? Do the cross multiplication. 120 divided by 65. You'll get dash mark 1.8462 or 62. Yeah, 62. Step number 3. இப்ப உங்க நாட்டுக்கு வந்துருங்க. யூஎஸ்க்கு வந்துட்டீங்க. அந்த டேஷ் மார்க்கை செல் பண்ண போறீங்க. செல் டேஷ் மார்க் டு கெட் டாலர். ஸோ உங்க நாட்டில் எப்படி இருக்கு கொட்டேஷன்? டாலர் பை டேஷ் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.554 பர் டேஷ் மார்க். உங்கள்கிட்ட எத்தனை டேஷ் மார்க் இருக்கு? 1.8462 டேஷ் மார்க் இருக்கு. அப்போ how many dollars you will be getting? 1.8462 into 0.554, you'll get $1.20.
1.02279. Upper your profit being difference between initial investment and finally what you get. 0.02279. And what is your profit percentage, sir? Okay. The profit percentage being 2.279%. Is that okay? Clear? இப்போ இந்த இடத்துல அசம்ஷன் வந்து ஹோம் கரன்சி டாலரா இருக்கிறதுனால அதுதான் உங்களுடைய பேஸ் வச்சுட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்படி அவங்க கொஸ்டின் கொடுக்கலன்னா சார் எதை வேணாலும் நீங்க பேஸா வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். யூ வில் கெட் த சேம் ஆன்சர் அல்டிமேட்லி. இதை காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. கொஸ்டின்ல வந்து இந்த மாதிரி ஹோம் கரன்சி பத்தி டீடைல்ஸ் கொடுக்கலன்னா எந்த ரெண்டு கரன்சியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார், நீங்க எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும். நான் வேற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த பயம் வந்துருக்கு. எதோ ஹோம் கரன்சின்னு எடுக்கிறது சார், எது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சார் அப்படின்லாம் டவுட் வருது. எந்த ரெண்டுக்கும் கிராஸ் கரன்சி போடணும், எந்த ரெண்டுக்கு கிராஸ் கரன்சி போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஸ் தட் கிளியர்? கமான், மேக் நோட் ஆஃப் இட். இப்போ டேரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுங்க. 0.0554 is your value minus 0.5417 from the base 0.5417. போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 0.554 divided by 0.5417 divided by 0.5417 in percentage. Okay. Okay. இந்த இடத்துல 0 போட்டேன், தப்பு. 554. 0.554 minus 0.5417 divided by 0.5417 into 100 போட்டிங்கன்னா, yeah, of course, you'll be getting this answer directly. 2.271% or 27%. அது fraction difference இருக்கு, maybe rounding off இருக்கலாம். Is that okay? You get the same answer. டேட்டாவே போட்டு முடிச்சிடலாம். பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, இதை ஒரு மாடல் டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுங்க சார். கெயின் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எனக்கு என்கிட்ட பணம் இருக்குது, எனக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே சார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கைட் பண்ணுறதா இந்த ஸ்டெப்ஸ். ஓகே. ப்ராஃபிட் ஈஸியாக ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாலே ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். அந்த ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, அதை ஸ்டெப்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால் 3 ஸ்டெப் ஆர்பிட்ரேஷன். இதில் நான் வந்து டாலர் பை டஷ்மார்க்கு காமனாக வச்சுட்டு மிச்சம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். வேற மாதிரி கூட போடலாம். இதை முடிச்சோன்னு சொல்லுங்க, பயப்பட வேண்டாம். எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். Now I'm going to rework out this. போலாமா? ஸோ எப்படி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். இது ரெண்டையுமே காமனாக வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறேன். n by dash mark 65 divided by 1 இருக்கு. இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் காமன் கரன்சியை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன். அப்போ n by n இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ரெண்டு வச்சு காமன் கரன்சி கண்டுபிடிக்கிறேன். டாலரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. To remove the dollar should be the numerator. Again dash mark will be here. அப்போ n by dollar இருக்கு 120 by 1. Dollar by dash mark இருக்கு 0.554. Then the cross currency rate being okay, denominator ஒன்றும் வரல, போனோன்னு 120 into 0.554 you'll get
66.48. So அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the Dutch mark is cheaper here costly. Okay, இது வந்து என்ன yen by Dutch mark தான் cross currency மூலமா அரே பண்ணியிருக்கிறேன். Dutch mark is very costly here. அப்ப Dutch mark is costlier and Dutch mark is cheaper. What is the profit, sir? The difference between these two is the profit. 66.48 minus 65 is your profit from your initial investment of 65 போட்டீங்கன்னா the percentage being, okay, you'll get 2.277 will be your gain. 2.277 will be your gain. Okay, கெயின் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த ஸ்டெப்ஸ், சார் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன், கெயின் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் கொடுக்குறேன் சார், எனக்கு கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் குக் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸ்டார்ட் வித் வாட், பை வாட், செல் வாட், இதை நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி கைட் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுவே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை காமனாக வச்சுக்கிறேன். இதை காமனாக வச்சுக்கிறேன். என் பை டாலர் இஸ் ஈக்குவல் டு 120 by 1 இருக்கு. கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிக்க போறேன். என் இந்த ரெண்டையும் வச்சு நான் கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்ப என் பை காமன் கரன்சி டச் மார்க் எனக்கு இது வரணும். என் பை டாலர் கண்டுபிடிக்கணும். என் இஸ் கனெக்டட் வித் டச் மார்க் அண்ட் டு எலிமினேட் த டச் மார்க் ஷுட் பி த நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டர்ல டாலர். இப்போ டச் மார்க் என் வந்து எவ்வளோ இருக்கு, என் பை டச் மார்க் 65 and dash mark by dollar எவ்வளோ இருக்கு, இது இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு. this is inverse. அப்படின்னா என்ன பண்ணியாகணும், divided by 0.554. then the ultimate value being 65 divided by 0.554 போட்டீங்கன்னா the value being 117.33. அப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது, your dollar is cheaper here. இந்த இடத்துல டாலர் சீப்பரா இருக்கு. டாலர் சீப்பர் இந்த கண்ட்ரில, இதுல வந்து டாலர் காஸ்ட்லியரா இருக்கு. வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஹியர்? நீங்க 117க்கு வாங்கி சீப்பரா இருக்கிறது வாங்கி இந்த ரேட்டுக்கு வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட். ஸோ 117.33 யூ செல் அட் 120. அப்ப இது உங்களுடைய ப்ராஃபிட். 117.33க்கு வாங்கி 120க்கு வித்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்? ஸோ 120 minus 117.33 divided by 117.33, that you can represent in percentage, you will get 2.27%, 2.276%. so 2 digits வரைக்கும் கரெக்டா வந்திருக்கு. அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நமக்கு மிஸ்மேட்ச் ஆகுது டியூ டு த ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர். ஸோ அதனால நீங்க எக்ஸாம்ல எரர் சார் காமனா வச்சுட்டு எதை கிராஸ் கரன்சி எடுக்கிறதுன்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. if the question is clearly stating home currency is what அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது டைரக்ட் கரன்சி வச்சு நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படிலாம் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு ரீவொர்க் அவுட் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. ஓகே, அவங்க இந்த ஃப்ரேம் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஹவு கேன் த இன்வெஸ்டர் டேக் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் பொசிஷன் சொன்னால் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் calculations and guide him to do this one. So make him make the profit and you can charge the commission also. Right? That's all for today's lecture. Finish up copying this and practice lots of questions before you come for the next sessions from your institute material. Okay.